10+1 ਦੇ प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज आपां तुहाडी 94वीं पंजाबी दी पाठ पुस्तक आधुनिक पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास विच दर्ज दूसरे कवि धनी राम चातरक दी कविता गुरु रूप ग्रंथ दे तीसरे काव्यबंद की व्याख्या करांगे। ये काव्यबंद है रब्बी तर्जमान सुच्चे हीरियां दी खान तेरी। रब्बी तर्जमान सुच्चे हीरियां दी खान तेरी, शान ते पवित्रता बयान तो न्यारीए, प्रेम रंग रंगी हुई खून नाल सिंजी हुई, कंटक विहीन तेरी फुल्लां दी क्यारीए, नाम दा भंडारा दीन दुनिया दा सहारा रूप, जीवन दी जोत तेरी प्रेम दी खुमारीए, सीने सत्कार तेरा बाही बलकार तेरा, जीबा ते विचार तेरा जान तैथों वारीए। इस काव्यबंद के औखे शब्दों के अर्थ ने तर्जमान प्रगटावा या व्याख्या करने वाला, न्यारी सब तो अलग, कंटक कंडा चुभन वाली चीज, विहीन बिना खुमारी मस्ती। एक काव्य टोटा जिहड़ा इहदा प्रसंग है, एक काव्य टोटा आधुनिक पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास पुस्तक विच दर्ज कवि धनी राम चातरक की कविता गुरु रूप ग्रंथ विचों लिया गया है। इस कविता विच कवि ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की महिमा गाई है। लगभग प्रसंग ने जिहड़े इक्को जिहे हुंदे नेगे। उहदे विच साडी पाठ पुस्तक का नाम ये किहड़े कवि की कविता है और इहदे विच की कहा गया इस काव्यबंद दे विच कविता का नाम। ये बार बार जे असीं अपनी इस काव्य पुस्तक नूं पढ़ांगे, ਵੱਖ-ਵੱਖ कवियां की रची हुई रचना नूं बाणी नूं पढ़ांगे जां कविता नूं पढ़ांगे, गुरु साहिबान की बाणी है विच दर्ज, वो बाणी नूं पढ़ांगे। उन्होंने बाणी कहना है, कविता नहीं है, वो बाणी है। उस गुरबाणी नूं पढ़ांगे जां सूफी कवियां दी रचना है उसनूं पढ़ांगे, वो भी राहनी वचन हैं, जां कवियां दी कविता नूं पढ़ांगे तो सानूं सजे पता लग जाएगा बार बार पढ़न दे नाल भी कि किहड़े कवि की या किहड़े गुरु साहिबान की बाणी है, किहड़े कवि की रचना है। तो इस करके प्रसंग है जिहड़ा लगभग सारी कविता का उही हुंदा है। तो व्याख्या इहदी है, कवि कहंदा रब्बी तर्जमान सुच्चे हीरियां दी खान तेरी, शान ते पवित्रता बयान तो न्यारी है। कहंदा है जिहड़ी तेरी बाणी है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ना पुरातन जिहड़ा असली नाम गुरु साहब आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब संपूर्ण नाम है सच्चे पातशाह सतगुरां दा। कहंदा है ये तेरी बाणी है रब्बी तर्जमान है, तेरे रब दे रूपी वो परमात्मा रूपी ज्ञान है, जिहड़ा परमात्मा का ज्ञान है वो तर्जमान। तर्जमान की हुंदा, जिस तरह कोई तर्जमा करता है किसी कोई होर भाषा दे विच कोई बोलदा होवे, कोई अंग्रेजी दे विच बोलदा होवे, एक तर्जमा करने वाला ते दूसरे नूं अंग्रेजी आउंदी ना होवे, दो राजदूत जां दो राजे मिलण तां विचाले तर्जमान हुंदा वो उसकी भाषा दे विच पंजाबी विच जां कोई हिंदी आ उहदे विच बदल के वो दस रहा भी ये अंग्रेजी च कह की रहा। पुराने समय दे विच जदों आम लोकां नूं अंग्रेजी नहीं सी आउंदी, जदों अंग्रेज इत्थे आए ने उहनूं तर्जमान कहा जांदा, तर्जमा करने वाला, भाषा बदल के दस्सण वाला। तां ये गुरबाणी जिहड़ी पंजाबी भाषा दे विच लिखी हुई है, गुरमुखी दे विच लिखी हुई है, तर्जमान है कादी, ये कादी तर्जमान है, ये रब दे ज्ञान रब दियां गल्लां दी व्याख्या करने वाले, क्योंकि वो परमात्मा दियां गल्लां ने जिहड़ियां वो मनुखा दी भाषा चों ज्ञान नहीं आउंदा। वो जिहड़ा ब्रह्म आनंद है, वो जिहड़ा सत चित आनंद रूप परमेश्वर है,
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਉਹ ਮਾਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਝਲਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਝਲਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਜਲਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਮੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਤਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕੀ ਰੇਖ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਰੰਗ ਨਾ ਰੂਪ, ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਰਜਮਾ ਉਸ ਆਤਮਕ ਮਨੋਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੱਚੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਤੇਰੀ, ਰੱਬੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਲਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਿੰਗੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਰਮਜ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਰਮ ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਤਬ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਜੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਪੁੰਨ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਣ ਸਣ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਹੀਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਧਰ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਨ ਹੈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1810-20 ਤੱਕ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰੇ ਦਾ ਹੀਰਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਰਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ
शानो शौकत ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਨੀਤ, ਪਨੀਤ ਹੁੰਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਨੀਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਜਨ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤ ਜਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਆਰੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੱਕ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਹੋਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਮੋਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਿਉਂਕੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਬੰਦ ਕਟਾ ਲੇ, ਆਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧਰਾ ਲੇ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਹਾ ਲੀਆਂ, ਸੀਸ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੰਟਕ ਵਿਹੀਨ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਨਿੱਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਭ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੇ ਸਿਫਤਾਂ ਮੇਰੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਧਨ ਸਾਰਾ ਖੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਨ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਿੱਜ ਸਵੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂ।
ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾ, ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਇਹ ਕਿਆਰੀ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਵੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਟਕ ਵਿਹੀਨ, ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚ ਹੈਗਾ, ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸੁਖੀ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਟਕ ਵਿਹੀਨ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਕ ਨੇ, ਗੁਰਵਾਕ ਨੇ, 17 ਨਹੀਂ ਗੁਰਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਅੱਖਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਭਵਾਂ ਵਚਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਓਮ ਧੁਨੀ, ਓਮ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਓਮ। ਕੋਈ ਓੰਕਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਓਮ ਧੁਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਧੁਨੀ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ, ਸਭ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾਤਾ ਮੁਰੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ, ਦੁਬਦਾ ਨਵੇੜਤੀ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ 'ਚ ਬੰਨਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਨੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਾਮ, ਅਨਹਦ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਭੇਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਸਕੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੋਲਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੀਨ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੀਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ, ਜਾਂ ਸੂਰਾ 195 ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜੋ ਦੀਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਝੋਲੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਚਾਹੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਖ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗੀ, ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਾਗ ਗਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਰਝਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਰੂਪੀ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਜਗ ਗਈ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਘਟੈ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗ ਗਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਂ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਪਾਲ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਟਹਿਕ ਪਿਆ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵਰਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਵਾਰਾ ਜੀਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਣਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਰਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਰ 'ਚ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ। ਸੀਨੇ ਸਤਕਾਰ ਤੇਰਾ, ਬਾਹੀਂ ਬਲਕਾਰ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਕਾਰ ਦਾ, ਸਤਕਾਰਯੋਗ, ਤੂੰ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਸਤਕਾਰ ਕੀ ਏ? ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਸਭ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ
तेरे ही सूरमिਆਂ ने, तेरे ही दीना दुखियां की राखी करने वाले, भारत वर्ष की राखी करने वाले योधिਆਂ ने ये बल कित्थों प्राप्त किया? तैथों ही प्राप्त किया है। साडियां भुजावां दे विच जिहड़ा बल है, तू सानू आत्मक बल बख्शदा है, दीना दुखियां नूं, निमाणिਆਂ नताणिਆਂ नूं, डिगे ढट्ठिਆਂ नूं जो बल बख्शदा है। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख जी, शब्द स्वरूपी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, वो बल तेरा ही दिता होया है साडियां बाहां दे विच। जीबा ते उचार तेरा, जान तैथों वारी है। साडी जीव ते तां तेरा ही उचार है, तेरे भगतां दी जीव ते तेरा ही उचार है। पंजाबियां दे वाहिगुरू वाहिगुरू हर एक जीव रसना कहंदी है, सारे वर्ल्ड दे विच अज तां हो रहा है। तेरा ही उचार, तेरा ही नाम है। हे परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरू जी, हे 10 गुरुआं दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी, तेरा ही नाम उचारिया जांदा है। जीवा साडी जीव, जान तैथों वारी है, ते साडी जान, कवि कहंदा मेरी जान तैथों कुरबान है, साडी जान तैथों कुरबान है। तेरा ही मैं नाम जपदा ते तेरा ही मैं सत्कार करदा, तैथों ही मेरी जान भी कुरबान है। इत्थों तक कवि अपनी इन्हां सत्तरां दे विच बयान करदा है, गुरु की महिमा के अंदर, गुरु के सत्कार के अंदर, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सत्कार के अंदर गुरु रूप ग्रंथ इस कविता की रचना करता होया ये तीजे काव्यबंध दे विच इस तरह के भावां का इजहार कवि करता है धनी राम चातरिक भी मैं तेथों जान भी अपनी कुर्बान करता हाँ। तो बाकी अगली वीडियो के विच आपां अगले काव्यबंध की व्याख्या करांगे। धन्यवाद।